اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد و آل محمد۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز جڑا والا 2025 کے تیسرے دن کے دوسرے سیشن میں ہم موجود ہیں۔ پہلے سیشن میں استاذ المکرم، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء محترم علامہ محمد سرفراز قادری صاحب آپ کے جذبات کو مزید گرما رہے تھے فن خطابت کی کلاس کے ذریعے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ بھرپور انداز میں سر کے لیے بھی کلیپنگ کر دیں۔ جب لفظ بھرپور بولا جاتا ہے تو بھرپور کا کو ترجمہ بھی کیا کریں آپ۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو ہماری برادری کے دوست بیٹھے ہیں ان کے بھی ہاتھوں کی مٹی تھوڑی سی جھڑ جائے، تو یہ بھی ایک دفعہ زوردار کلیپنگ کر دیں۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کلیپنگ کرنا، یہ اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو خواہ مخواہ میں ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہر دوسرے کام کو ہم نے ناجائز کرنا ہوتا ہے۔ وہ کپڑے ہوں، وہ چلنا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ کوئی کام کرنا ہو، تو عمومی طور پر ہم اس کو فوری طور پر رد کر دیتے ہیں۔ تو دین کے اندر بڑی وسعت ہے، دین اتنا تنگ نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ ناجائز اور حرام قرار دیتا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین متین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جی، ترجمۃ القرآن کی کلاس ہم شروع کرنے سے پہلے آپ کے علم میں ہے، سب سے پہلے ہم قرات کریں گے، پھر ساتھ میں دہرائی کریں گے جو ہم نے کل قواعد تجوید پڑھے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی اپلیکیشن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح کل کی طرح میں تلاوت کروں گا تو میرے بعد آپ نے اس کو تلاوت کرتے چلے جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، الف لام میم، الیک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ الف لام اور میم ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، مقطعات کا لفظ ہے قطع سے یا قطع، جو اردو میں ہم بولتے ہیں ٹکڑے کو کہتے ہیں، علیحدہ کرنا، جدا کرنا، ٹکڑا کرنا۔ تو مقطعات ایسے حروف جنہیں ٹکڑوں میں جدا جدا کر کے پڑھا جائے۔ ہم اس کو علم نہیں پڑھتے بلکہ ہم پڑھتے ہیں الف لام اور میم، جدا جدا علیحدہ علیحدہ کر کے ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کو ان کے معانی اور ان کا معنی وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور ان کی عطا سے پھر جو ائمہ محدثین ہیں وہ جانتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر متفقہ اس پر فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو اصل معنی ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نازل فرمانے والا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف یہ نازل کیے گئے، تو وہ ہی جانتے ہیں کہ ان کلمات کے، ان حروف کے کیا معانی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ذالک، ذالک، ذالک اس کا معنی ہے وہ، جس کے لیے ہم انگلش میں دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دیٹ، وہ۔ لیکن یہاں پر دیکھیے
کہ ذالکا کی زال کے اوپر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے جو اس کو ہم عمومی طور پر ہم جو کہتے ہیں وہ بتائیں کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زبر کہتے ہیں. اور کل ہم نے اس کا نیا نام پڑھا تھا. وہ نیا نام کیا تھا؟ ایک آواز بلند آواز سے جی، الف المدیہ الصغیرہ. اونچی آواز میں الف المدیہ الصغیرہ. یہ روز قیامت تک نہیں یاد ہونے اگر ہم اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس حال سے باہر جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کہ آپ یہاں سے باہر جائیں گے تو ڈاکٹر سے کوئی میڈیسن لیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے. یہ یہیں پر یاد ہوں گے. یہ کہاں پر یاد ہوں گے؟ یہیں اسی راجہ شہروز مارکی میں آپ کو یاد ہوں گے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو حرکت دیں گے، گلوں سے تھوڑی سی آواز نکالیں گے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے کرم ہوگا اور یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ الصغیرہ. اس کے ساتھ کے اس کے فیملی کے دو اور بھی ہم نے پڑھے تھے، ان کا کیا کیا نام ہے؟ واو اونچی آواز میں، واو المدیہ الصغیرہ. میں نے کل بھی عرض کیا تھا ردھم میں پڑھا کریں تو ایک آواز بلند آواز جی، واو المدیہ الصغیرہ. آپ پڑھیں واو المدیہ. آپ جتنے بھی یہ اولیاء کرام بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان سے میری بادب درخواست ہے کہ جو آپ نے صبح ناشتہ کیا ہے اس کا واسطہ ہے آپ کو، آپ نے بھی پڑھنا ہے، آپ نے بھی بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ تمام احباب نے بھی. تو بلند آواز سے جی. دوسرا کیا ہے اور تیسرا کیا ہے؟ یا المدیہ الصغیرہ. ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ہم نے اس کو ذالکل کتاب پڑھا ہے یا ذالکل کتاب؟ زا کے اوپر الف المدیہ، تو ہم نے اس کو ایک الف جتنا پڑھا ہے. یہاں پر مد ہو رہی ہے. آگے لام کے نیچے زیر آئی ہے. زیر کو کل اس کا ہم نے نام پڑھا تھا. زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. کیا کہتے ہیں؟ اور جس پر کسرہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکسور کہتے ہیں. کاف پر زبر ہے، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. جس پر فتحہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتوح کہتے ہیں. ایک دفعہ تینوں نام ہم بول دیتے ہیں، فتحہ، کسرہ، دمہ. جی بولیے. اب آپ نے ردم میں بولنا ہے میرے بعد. فتحہ، کسرہ، دمہ. فتحہ، کسرہ، دمہ. اور اب جن پر یہ آتے ہیں ان کو کیا کیا کہتے ہیں؟ مفتوح، مکسور، مدموم. بولیے. مکسور، مفتوح اور مدموم کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر کاف کیا ہے؟ کاف یہاں پر مفتوح ہے. کاف کیا ہے؟ اور لام یہاں پر کیا ہے؟ مکسور ہے. لام کیا ہے؟ مکسور. اس کے علاوہ ہم نے علم تجوید میں اور کیا پڑھا تھا؟ حروف مدہ. ہم نے پڑھے تھے حروف متحرک. متحرک کیسے کرتے ہیں؟ جس پر حرکت آئے. تو زبانوں کو حرکت دیتے ہوئے ہم پڑھیں گے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ واو، الف اور. یہ کب حروف مدہ واقع ہوتے ہیں؟ جب یہ تینوں اور واو کا ما قبل. واو کا ما قبل مدموم. بولیے. واو کا ما قبل مدموم ہو. مدموم ہو. واو کا ما قبل اونچی آواز سے. واو کا ما قبل یا واو سے پہلے کیا آ جائے؟ پیش آ جائے یا دمہ آ جائے. اور الف کا ما قبل کیا ہو؟ الف کا ما قبل
मफ्तू, और या कमा कबल मकसूर हो। उसके बाद हमने नज़ायर हुरूफ मद्दा पढ़े थे, वो हमने पढ़ लिए हैं कि 3 नज़ायर हुरूफ मद्दा हैं, जैसे अलिफ अलमदिया अस्सगीरा, वाव अलमदिया अस्सगीरा और या अलमदिया अस्सगीरा। दूसरी चीज इसके साथ हमने पढ़ी थी हुरूफ ऐसे हुरूफ जिनको कैसे पढ़ा जाता है। यहां पर कुछ उलमाए कराम अभी भी खामोश बैठे हैं, वो सिर्फ नजारा कर रहे हैं, देख रहे हैं कलामा साहब इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं। आप तसल्ली से, मैं इधर खड़ा होता हूं, आप पहले मुझे देख लें एक दफा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? देख लिया आपने? चलें अब पढ़ लेते हैं सबक। हमने क्या पढ़े थे? दूसरे हुरूफ कौन कौन से थे? हुरूफ, आप खामोश नहीं, ये बोलेंगे जी, बोलिए। हुरूफ, ऊंची आवाज से, हुरूफ लीन कितने हैं? कितने हैं? कौन कौन से हैं? वाव और सारे मिलकर बोले, हुरूफ लीन कितने हैं? कौन कौन से हैं? ये कब हुरूफ लीन बनते हैं? जब ये दोनों और दोनों से पहले फतहा आ जाए, दोनों से पहले फतहा आ जाए। इसके अलावा हमने इल्म तजवीद में क्या पढ़ा था? हरकात हमने पढ़ ली, दोहरा ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अल किताब, अलामात भी पढ़ी थी, चलें वो भी साथ साथ दोहराते चले जाएंगे। अलामात भी। अल किताब का माना है किताब। बताइए जी, अल किताब। अब हमने पढ़ लिए कलिमा की अकसाम, कलिमा की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी कल? हर बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। कलिमा की कितनी अकसाम हैं? 3। कितनी अकसाम हैं? कौन कौन सी हैं? इस्म, फेल, हर्फ। बोलिए एक मर्तबा और बुलंद आवाज से। इस्म, फेल और इस्म किसको कहते हैं? ऐसा कलिमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो अहले जड़वाला के हाल पे रहम फरमाए। इनको रहमत की शदीद जरूरत है जी। मेरे बात पढ़िएगा। ऐसा कलिमा जो अकेला अपना माना दे और लेकिन क्या था उसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। अब बुलंद आवाज से आप दोहरा दें। ऐसा कलेमा जो अकेला अपना माना दे। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत खूब, जबरदस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राजी हो, आकर सलाम आपसे राजी हो। बुलंद आवाज से अब बताना है फेल की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी जी। जो अकेला अपना माना दे और तीनों जमानों में से कोई जमाना भी पाया जाए, तीनों जमानों में से कोई जमाना भी पाया जाए, उसको फेल कहते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी हर्फ। हर्फ की तारीफ हमने क्या पढ़ी? अपना माना देने के लिए इस्म और फेल का मोहताज हो। इस्म और फेल का मोहताज हो। उसके बाद हमने पढ़ी थी अलामात इस्म। कितनी अलामात पढ़ी हमने? 6। कितनी पढ़ी थी? 3 जो कलिमा के शुरू में आती हैं और 3 जो कलिमा के आखिर में आती हैं। तो 3 शुरू वाली थी, तो मैं लफ्ज बोलूंगा जिसके शुरू में, अगला लफ्ज आपने बोलना है।
جس کے شروع میں حرف جر آ جائے اور جس کے شروع میں ندا آ جائے اور جس کے آخر میں تنوین آ جائے، جس کے آخر میں گول تا آ جائے اور جس کے آخر میں یائے نسبتی آ جائے، ایسے کلمہ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے، یہ کلمہ اسم ہے۔ آگے چلتے ہیں، فعل کی علامات ہم نے پڑھی تھی، کتنی پڑھی تھی؟ فعل وہ کلمہ ہے جس کے شروع میں قد یا دوسری علامت ہم نے پڑھی تھی جس کے شروع میں، تیسری علامت جس کے شروع میں، اور چوتھی علامت جس کے شروع میں حروف نواصب آ جائیں۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر الکتاب اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے۔ کیا ہے؟ کیوں اسم ہے؟ اونچی آواز میں شروع میں۔ اچھا، میں اب ایک چھوٹی سی معمولی سی آپ کو دھمکی دینے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر وہاں بیٹھے ہوئے بلند آواز سے پڑھ دیں گے تو عافیت ہے، ورنہ پھر ایک ایک کو میں یہاں بلا کے یہاں پھر پوچھوں گا۔ تو کون سی سچویشن آپ کے لیے بہتر ہے، وہاں والی یا یہاں والی؟ تو پھر وہاں بیٹھ کے اونچی آواز میں بولنا ہے۔ کیسے بولنا ہے؟ اونچی آواز میں۔ جی، الکتاب اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ترجمہ میں یہ فائدہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل، اب ہم نے اس کا فعل والا ترجمہ نہیں کرنا، یعنی اس کے ترجمہ میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، ماضی، حال، مستقبل نہیں ہوگا۔ اور وہ دیکھتے ہیں، ذالکا الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے۔ یہ کیا دی جا رہی ہے؟ خبر دی جا رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ آگے چلتے ہیں، لا کا معنی کیا یہ اپنا معنی مکمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا۔ تو یہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ یہ کیا ہے؟ رئی۔ اچھا، یہاں پر قواعد تجوید میں سے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ قواعد تجوید میں سے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ الف مدہ کیا ہے؟ یہ الف ہے اور الف پر کوئی حرکت نہیں آتی۔ ایک چیز آپ نے نہیں بتائی، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا۔ جی، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ جی، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کار، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا اس کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا لے کر کے آتے ہیں؟ آپ کو اب میں کس چیز کا واسطہ دوں کہ آپ بولیں گے؟ میرے پاس تو واسطے والی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں، ناشتہ بھی ہو گیا ہے، اللہ کا واسطہ بھی دے دیا، اب اور کون سا واسطہ آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے؟ آپ بھی اونچی آواز سے بول دیں۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس حرف کو اونچی آواز سے کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے کیا لاتے ہیں؟ حمزہ مفتوحہ لاتے ہیں۔ ہماری آج کی نشست میں ہمارے معزز مہمان تشریف لائے سیٹھ حاجی محمد شفیع صاحب، جو جڑوالا کی معروف کاروباری اور مذہبی شخصیت ہیں۔ ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈی کی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں تو ان کے سامنے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زوردار کلیپنگ کر لیں ان کے لیے، کلیپنگ سے استقبال کریں۔ اب ہم نے انہیں بتانا ہے کہ ہم یہاں کر کیا رہے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے ہم خاموش بیٹھیں، بلند آواز سے پڑھ کے ہم بتائیں گے۔ جی، یہاں پر لا پر تجوید کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور وہ قاعدہ کون سا ہے؟ الف یہاں پر خالی از حرکت ہے۔ الف یہاں پر کیا ہے؟ خالی از حرکت ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ لام پر کیا ہے؟
ऊंची आवाज से लाम पर क्या है, फतहा आई है, तो यहां पर क्या होगा, अलिफ मद्दा। इसको हम क्या कहेंगे, अलिफ मद्दा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर। कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि ला ला ला। आगे चलते हैं, रईबा रईबा रईबा। सबसे पहले बताइए कवायद तजवीद में यहां पर कौन सा कायदा लग रहा है, या साकिन मा कबल रा पर फतहा आई है, कायदा क्या होगा, याए ऊंची आवाज में याए लीन, या साकिन मा कबल मफ्तू है। रईबा का माना होता है शक, रईबा का माना है शक। ला रईबा, इसमें कोई शक नहीं है, ऊंची आवाज से, इसमें कोई शक नहीं है। रईबा इसम है, फेल है कि हर्फ है, इसम है, क्या है, इसम है। ऐसा कलिमा जो अकेला अपना माना दे और उसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना भी ना पाया जाए, तो इसमें कोई फेल नहीं पाया जा रहा, तो ये क्या है, इस्म है, ये बाय डेफिनेशन इस्म है। आगे बढ़ते हैं, दो कलिमात। पहला है फी, फी का माना है में, फी का माना है में, इन इन, जिसको इंग्लिश में हम इन कहते हैं, फी का माना में। बताइए जी यहां पर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है, या साकिन और उससे पहले हर्फ पर जेर आई है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, आप भी बोल दें, क्या है, याए मद्दा है, याए मद्दा है। आगे देखिए, ये दूसरा कलिमा, ये दूसरा, इसको कहते हैं हु जमीर, हु जमीर, ये असल में हु है। ये जब आएंगे तो हम इनको पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा। इसका माना होता है उस, ये उसके माना में आता है। फी है का माना क्या हो जाएगा, उसमें, फी है का माना, फी है का माना उसमें। तो ला रईब फी है, नहीं कोई शक उसमें, नहीं कोई शक। आगे चलते हैं, हुदन, हुदन बताइए क्या है जी, इस्म है, फेल है कि हर्फ है, इस्म है, क्या है, अलामत इस्म क्या है इसमें, ऊंचा बोलिए, क्या है, कहां पर है, आखिर में तनवीन आई है। तनवीन किसको कहते हैं, वाह वाह वाह, कमाल हो गया, एक दफा ऊंची आवाज में, तनवीन किसको कहते हैं, माशाल्लाह, बहुत खूब। हुदन का माना है हिदायत, इस्म है तो इसका भी तर्जमा हम यही करेंगे, हिदायत। आगे चलते हैं, लिल मुत्तकीन, कल हमने पढ़ा था ये लफ्ज, शुरू में लाम ज़ेर ली आया है, इसका माना क्या है, इसका माना क्या है, के लिए, कल हमने पढ़ा था। लिल्लाही में लाम ज़ेर ली का माना है के लिए। बताइए इस्म है, फेल है कि हर्फ है, क्या है, हर्फ है, क्या है, क्योंकि अकेला अपना माना नहीं दे रहा, किसके लिए, कौन सी चीज, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। जब इसके साथ अगला कलिमा लगेगा तो मालूम होगा कि क्या है। आगे लफ्ज है मुत्तकीन, मुत्तकीन में बताइए, हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि कलिमा के आखिर में या नून आए और उससे पहले हर्फ पर जेर हो, तो उसका तर्जमा कौन सा करते हैं, वाहिद का, तस्निया का या जमा का, जमा का करते हैं। तो देखते हैं कि पीछे लफ्ज क्या बचता है हमारे पास, वो लफ्ज है मुत्तकी। वो लफ्ज क्या है, मुत्तकी का माना क्या होता है, उर्दू में हम पढ़ते हैं परहेजगार। मुत्तकीन बहुत, एक परहेजगार, दो परहेजगार या बहुत सारे परहेजगार, बहुत सारे परहेजगार। लिल मुत्तकीन का माना क्या हो जाएगा, परहेजगारों के लिए, माना क्या हुआ। अब तर्जमा देखिए, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों या मुत्तकीन के लिए। क्लियर है यहां तक। अब बताइए कि यहां पर
तजवीद का कायदा कौन सा अप्लाई हो रहा है? या साकिन आई है, या साकिन से पहले काफ के नीचे क्या है? कसरा। क्या है? कसरा आई है। जो हमने पढ़े हैं वही बोला करेंगे। अब हम जेर जबर पेश नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? यहां पर क्या आई है? कसरा आई है। तो अब बताइए, या साकिन से पहले कसरा हो तो कायदा क्या होता है? इसको कैसे पढ़ते हैं? क्या कहते हैं इसको? याए मद्दा। क्या कहते हैं? याए मद्दा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्लाज़ीना। अल्लाज़ीना का तर्जमा हमने कल किया था। क्या किया था? वो जो। क्या तर्जमा है? वो जो। अब ये इसको जोड़ रहा है इसके साथ, मुत्तकीन के साथ। मुत्तकीन कौन लोग हैं? वो जो। मुत्तकीन वो जो। यहां पर भी तजवीद का कायदा क्या होगा? ऊंची आवाज में क्या है? याए मद्दा। याए मद्दा क्यों है यहां पर? या साकिन मा कबल। या साकिन मा कबल मकसूर है, मकसूर है। युमिनूना। युमिनूना। अब यहां पर एक छोटा सा कायदा तर्जमा का आपको बताने लगे हैं, ये समझ लीजिएगा, बड़ा काम आने वाला है ये आगे हमें। ये देखिएगा, जब भी कोई इस तरह का लफ्ज आपके सामने आएगा, इस तरह का जिसके आखिर में वाव नून हो, वाव नून, इस वाव नून का तर्जमा हम हमेशा जमा मुजक्कर का करेंगे। वाव नून का तर्जमा किसका होगा? जमा मुजक्कर का। जमा। ऊंची आवाज में क्या तर्जमा करेंगे? जमा। जमा मुजक्कर का माना यह है कि एक तो इसका तर्जमा वाहिद, एक का नहीं होगा, दो का नहीं होगा, बल्कि कितने का होगा? जमा का होगा। कितने का होगा? जमा का, तीन से ज्यादा का होगा। और दूसरा ये तर्जमा किस चीज का होगा? मुजक्कर का होगा, मुअन्नस का नहीं होगा। ये एक चीज है। ये वाव नून जब कभी भी आएगा, वाव नून का तर्जमा यही होगा। अब दूसरी चीज देखते हैं, वो ये है कि कलमा के शुरू में अगर या हो तो इसका तर्जमा हम करते हैं वो। दे। दे का तर्जमा करते हैं हम, दे का। वो सब। जमा का तर्जमा क्या होगा? सब। वो सब। वो। ऊंची आवाज में क्या तर्जमा होगा? वो दरमियान में से कोई ना कोई उर्दू का लफ्ज निकल आएगा। अब हम देखते हैं यहां पर हमजा, मीम और नून हमारे पास हैं। हमजा, मीम और नून। अमाना। अमाना ईमान लाना। अमाना का माना ईमान लाना। युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं। युमिनूना का माना क्या होगा? वो सब क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। और यहां पर युमिनूना, तजवीद का कायदा कौन सा अप्लाई हो रहा है? बताइए। वाव साकिन मा कबल मदमूम। वाव साकिन और इससे पहले हर्फ पर दम्मा है। इस वाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाव मद्दा कहते हैं। और इसको कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के। युमिनूना। नूना। नूना। जी ठीक। हम हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहम्मद शफ़ी साहब को स्टेज पर दावत देते हैं इंतज़ामिया की तरफ से। उन्हें हुज़ूर सैयद शेखुल इस्लाम की किताब नूरुल अबसार बिज़िक्रिन नबील मुख्तार और तर्जमा इरफानुल कुरान पेश किया जाएगा। मैं दावत दूंगा मोहतरम अल्लामा आसिफ साहब को और मोहतरम ज़फ़र महमूद खान साहब को तशरीफ़ लाते हैं और मोहतरम शफ़ी साहब को ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यहाँ पर देखिए, ज़ोरदार क्लैपिंग करें इनके लिए। माशाअल्लाह मोहतरम मोहम्मद शफ़ी साहब ने इस कुरान मजीद की खिदमत के प्रोग्राम में अपना हिस्सा भी शामिल किया है इसमें। तो एक मरतबा और इनके लिए क्लैपिंग करें।
हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तशरीफ़ आवरी पर भी शुक्रिया अदा करते हैं और इस कुरान मजीद की तालीम के फ़रोग़ के लिए जो उन्होंने इसमें डोनेशन दी, अपना हिस्सा शामिल किया है, उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है